بسم الله الرحمن الرحيم ألا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلب تیرے ہیں حضرات محترم وقت کیونکہ نہایت کم ہے تو اس لیے میں علاقہ کے مشہور و معروف نعت خواں
جناب محترم سید علی احمد صابر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری یا حبیب اللہ. چونکہ یہ وقت بہت کم ہے، حضرت صاحب کتاب ہے، چند منٹ کی حاضری ہے. کلمہ شریف کے ورد میں ہم میرے ساتھ مل کے پڑھیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ حسینیوں کی جزا لا الہ الا اللہ، اور یزیدیوں کی سزا لا الہ جہاں نبی کے قدم ہیں وہاں علی کے قدم. جہاں نبی کے قدم ہیں وہاں علی کے قدم. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اگر نہیں ہے تیرے دل میں ہو بیال نبی، اگر نہیں ہے تیرے دل میں ہو بیال نبی، تو پھر نصیب کہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بہت خوبصورت شعر ہے کہ نبی نے بیٹی سے پوچھا کہ گھر میں کیا کچھ ہے، نبی نے بیٹی سے پوچھا کہ گھر میں کیا
نے کہا لا الہ الا اللہ او نبی نے بیٹی سے پوچھا کہ گھر میں کیا کچھ ہے تو فاطمہ نے کہا لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ اور وہ چند ماہ کے اصغر نے بھی سرے مقتل وہ چند ماہ کے اصغر نے بھی سرے مقتل ہے تیر کھا کے کہا لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ اور حافظ کلام شیعہ ہے کہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ او لا موضوع بہت لمبا ہے اور آخری میں ایک پنجابی روایت پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اڑے جن شہباز بلندیاں تے سب تو بکری پرواز حسین دیے کردار گفتار تے ہر ایک شے واللہ بے ناز حسین دیے تے جدو کاری قرآن دی کرت کردا مینوں لگدا آواز حسین دیے انج تے حاکم سارے نماز پڑھ دے پر سب تو بکری نماز حسین دیے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ محمد رسول نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان فدا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں حضرات محترم تمام دوست توجہ فرمائیں کہ حضرت علامہ مولانا محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرما ہے اب وہ خطاب کرنے لگے یہ بچے اور سب نوجوان اور حاضرین محفل جتنے بھی ہیں یہ تمام اپنی اپنی گفتگو چھوڑ کر محفل میں روحانیت حاصل کرنے کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے پوری توجہ سے ان کے خطاب سے تاکہ محفل میں روحانیت پیدا ہو یہ نہ ہو کہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے سیاسی چرچا ہے کوئی پوچھ جائے کوئی ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اس لیے بڑے باادب سے آپ نے بیٹھنا ہے اور حضرت صاحب کی گفتگو سننی ہے اب میں دعوت خطاب دوں گا مرکزی جماعت اہل سنت کے ناظم اللہ
92 کے مبلغ عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد احمد برکاتی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے دلوں کو منور فرمائیں، ان کی آمد سے قبل رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ۔ سامعین عزیز وقار، آج کا اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا، ان کے ساتھ عقیدت کے اظہار کا اور ان کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی اور اپنی جذباتی محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر ہم سب جمع ہیں اور اس امید پر اس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں کہ جس اہل بیت اطہار کے عظیم فرزند امام علی مقام شہزادہ گلگون قبا جگر گوشہ مصطفیٰ نور دیدہ مرتضیٰ امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام آپ کے حضور ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہماری یہ محفل ان کے نانا جان کی خدمت میں قبول ہو رہی ہے۔ عقیدہ توحید، اس کے بعد اسلام نے عقیدہ رسالت دیا ہے اور پھر تیسرے نمبر پر محبت کا عقیدہ دیا ہے۔ اگر تھوڑی توجہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ عقیدہ محبت اہل بیت کیوں ضروری ہے۔ اسلام کے اندر جو یہاں حاضری کا آج ہمارا پروگرام ہے، جناب مکرم محترم بھائی عبدالقادر صاحب اور ان کے رفقائے کار جنہوں نے اس جگہ پر اس محفل کو سجایا ہے، یقینی طور پر یہ اہل خانہ کے لیے باعث خیر و محبت ہے۔ سمجھنا ہے بات کو، یہاں ہم آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں، ثواب تو ملنا ہی ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، ثواب تو نیکوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جھولیاں تو بھر کے دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ عقیدے کی درستگی بھی لے کر جائیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اس بات کی طرف توجہ فرمانی ہے کہ سب سے پہلا عقیدہ اسلام کے اندر عقیدہ توحید ہے، پھر عقیدہ رسالت ہے اور پھر اس کے بعد عقیدہ محبت ہے۔ عقیدہ توحید جب رب نے دینا چاہا تو کس انداز میں دیا؟ عقیدہ توحید اللہ کو ایک ماننا ہے۔ فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب کریم علیہ السلام ان لوگوں کو بتا دیجئے، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ جب عقیدہ توحید کی ابتدا فرمانا چاہیے تو لفظ کل بول کر کی۔ اب ہم عقیدہ توحید کو کتنا سمجھے؟ کوئی کہتا ہے میں بہت سمجھا، میں نے کہا حق ہے کہ اس کو سب سے زیادہ سمجھو۔ ایک کہتا ہے عقیدہ توحید سے مجھے آگے کچھ نہیں، تو میں کہتا ہوں واقعی اس کا حق یہی ہے کہ عقیدہ توحید سے آگے کچھ نہ ہو، لیکن یہ بنایا کیوں ہے؟ یہ اللہ نے کہا ہے اور لفظ کل بول کر کیا ہے۔ دوسرا عقیدہ دیا ہے، عقیدہ رسالت دیا ہے۔ ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تصور رکھیں، قرآن کے سبق کو ذہن میں رکھیں، جب اللہ نے اپنی توحید کی بات کی تو لفظ کل بول کر کی، جب اپنے نبی کی رسالت کی بات فرما رہا ہے تو فرما رہا ہے قل یا ایھا الناس، وہی کل بول کر کہہ رہا ہے کہ میری توحید اور رسالت کے عقیدے میں کوئی فرق نہ جانے۔ جس طرح توحید کے لیے میں نے لفظ کل بولا تھا، اب رسالت کے لیے بھی کل بول رہا ہوں، لہٰذا توحید کے بعد جتنی محبت توحید سے رکھتے ہو، توحید کے بعد اتنی محبت تم نے رسالت سے بھی رکھنی ہے، کیونکہ انداز ایک دیا ہے۔ قل هو اللہ احد، یہاں فرمایا قل یا ایھا الناس، اے محبوب فرمائیے کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، محبت سے ہی آیا کوئی تو یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے شہر کے۔ آپ نے فرمایا تھا بہادری دی ہے، اگر ڈر جاتے تو پھر نبی کی عطا پہ اعتراض تھا،
हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो इनको वदीयत कर दिया उस पे एतराज था, हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी शुजाअत पे एतराज था, लेकिन 22,000 तलवारों के सामने मेरे हुसैन झुके नहीं बल्कि झिझके नहीं। अरे हुसैन तो हुसैन, कसम खुदा की बड़े से बड़ा मुअर्रिख भी ये बात साबित नहीं कर सका कि हुसैन तो हुसैन, इनके साथियों में से भी किसी ने किसी यजीदी के सामने जुमला बोला हो मेरे ऊपर रहम कर दो, मेहरबानी कर दो। नहीं, हुसैन ऐसे शुजाअत वाले हैं जो इनके साथ मिलते गए उनको भी शुजाअत नसीब होती गई है। और फिर एक बात सोचिए, मैं बयान खत्म कर रहा हूँ, अज़ान मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब है। तमाम अपने बेगाने पराए में से भी बहुत से लोग करबला के मैदान में आके आपसे मिले हैं। जब आपका सामना हुर के साथ हुआ है तो तब इनकी तादाद 72 भी ना थी, फौजी 1000 था। अब जब करबला में पहुंचे, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खबर हो चुकी है कि ये कितने लोग हैं, 72 भी नहीं। सोच, अरे सोच, फिर सोच, 2-4 सिपाही क्या, ये पूरा शहर है, 1,00,000 1,50,000 की आबादी। इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस के ज्यादा से ज्यादा 50 बंदे होंगे, पूरा शहर कंट्रोल कर लेते हैं। अरे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद 22,000 फौजी भेजता है, 72 के मुकाबले में अभी भी डर है, पता नहीं इनको कामयाबी होगी कि नहीं। 72 के मुकाबले में भी, हालांकि पहले 1,000 हैं और वो थे भी मुसल्लह, और इनके पास सिर्फ सफरी तलवारें थी और कोई तलवार भी नहीं थी बाकायदा जंग करने की। यहीं से पता चलता है अंदर से वो भी जानते थे चाहे ये 72 नहीं हैं और जितने भी हैं इनमें बच्चे भी हैं। 1,000 फौजी तो पहले आ गया, अब 1000 के बाद 3,000 और आए, 5,000 फिर और आए, करते करते इनके काफिले आते गए। 22,000 यजीदी और 72 सामने। अभी भी डर है, अभी भी लालच दिया है। रजिस्टर लेके लोग खड़े हुए, कौन किधर तीर चलाता है नोट करें, कौन किसकी तरफ तलवार चलाता है नोट करें, किसने किसको शहीद किया नोट करें। ये भी साथ हो रहा है, ये भी खतरा, मेरी डायरी साथ नोट हो रही है। इसके बावजूद भी फतह का उनको यकीन नहीं। तो यहीं से तो पता चलता है यकीन क्यों नहीं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था हुसैन तुझे शुजाअत किसी और ने नहीं दी, मैं मुस्तफा था फरमाया। तो करबला की सरजमीन पर मेरे आका हुसैन की जो भी जुर्रत, हिम्मत और शुजाअत जाहिर हुई, ये यकीनन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के फैज़ान रूहानी का नतीजा है। और मैं यहाँ जो हम सब जमा हैं, भाई अब्दुल कादिर साहिब जिन्होंने मुझे हुक्म फरमाया और इनके साथ आले खाना जो भी इनके मुआविनीन हैं और खुसूसन जो प्रेस क्लब के जितने भी अहबाब यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, आप सबकी खिदमत में सिर्फ एक ही पैगाम है मेरे हुसैन का, डरना नहीं। क्या है, बोलिए क्या है। बड़े से बड़ा सियासतदान आ जाए वहां पे आपने डरना, अरे आप न डरो, कोई बात नहीं। चैनल आपकी रिपोर्ट न चलाए, कोई बात नहीं। कोई अखबार आपकी रिपोर्ट को नशर न करे, ये मेरे हुसैन ने भी नहीं सोचा था। मैं इनकार कर रहा हूं तो मेरी ये रिपोर्ट दुनिया को कौन पहुंचाएगा। जो हक पे खड़े होते हैं, कुदरत उनके पैगाम और उनकी अजमतें आने वाली नस्लों के दिलों में डाल दिया करती है। जो हक है उसको पहुंचाएं और फैलाएं, यही हुसैनी मिशन है। हक पे कारबंद हो जाएं, क्योंकि हक जो है वो काउंटिंग, गिनती पे यकीन नहीं रखता। हक जो अपनी स्पिरिट पे यकीन रखता है, वो तन्हा भी हो तो फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सूरत में डटते हैं तो पूरी दुनिया में इंसाफ जाता है। इमाम हुसैन 72 हो, यजीद के 14 लड़के 5 लड़कियां। कितने, बोलिए कितने। उसकी औलाद कितनी थी, 14 लड़के और 5 लड़कियां। उम्र कितनी थी मरते हुए उसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 35 बरस थी। इमाम के साथ जब जंग की है उस वक्त 32 साल थी। 35 साल की उम्र पाई, मर गया। और उससे पहले 14 लड़के और 5 19 औलादें। आज 19 में से कौन है जो अपना शजरा बोलते बोलते यजीद तक पहुंचा है। और मेरे हुसैन का बचा कौन, एक ही लफ्ते जिगर हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आज सादात को देखो, हर खित्ता अर्जी के अंदर ये सादात नजर आते हैं। वो अपनी इतनी औलाद के बावजूद ये है इन नशानिया का हुवल अब तर, ए महबूब तेरे दुश्मन को बेनामो निशान बनाएंगे। और वो बेनामो निशान है कि उसकी नस्ल आगे नहीं चली। 14 लड़के और 5 लड़कियां होने के बावजूद उसका सफाया हो गया। और इधर एक मेरे इमाम हुसैन हैं, उनके लिए क़यामत तक हर मोमिन अपनी नमाजों में बोलेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला
आली मोहम्मद इधर नूर की बरसात है, दुरूद की बरसात है, मोहब्बतों की हम उनसे खैरात लेते हैं और उन्हीं की तरफ से हमें इनामात मिलते हैं। तो दुआ करनी चाहिए बरोज़े माशर, जिस जन्नत की सरदारी, जन्नत दुनिया में हो या आखिरत में हो, हम किसी और जन्नत की बात नहीं करते, सिर्फ एक जन्नत की बात करते हैं। जिस जन्नत की सरदारी अल्लाह ताला के महबूब ने इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह कहकर फरमाई है, जिस जन्नत के सरदार हसन और हुसैन हैं, दुआ किया करो अल्लाह ताला हमें भी उसी जन्नत में उनके साथ रहना नसीब फरमाए। आमीन व मालिना इल्लल बलाग। सलाम पढ़ ले मुख्तसर सा कलाम रहीम खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आज रोज़ाना फिदियाना पेश करते कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस महफिल का जो अजर और सवाब और समर हमें हासिल हो रहा है, ये आका करीम अलैहिस्सलाम की तमाम अहले बैत अतहार खुसूसन जो मारिका करबला में जामे शहादत नोश कर गए मेरे इमाम अली मुकाम के साथ, और उनके बाद जो मस्तूरात और दीगर अफराद जो मज़ीद सोबतों का और मुश्किलात का शिकार रहे, आजमाइशों का शिकार रहे, ये तमाम नजराना उन पाक हस्तियों की खिदमत में पेश करते हैं कबूल फरमा। या अल्लाह इमाम अली मुकाम के मुक़द्दस मुअत्तर और मोहतरम खून के हर हर कतरे की बदौलत इस्लाम को मज़ीद सरबुलंदी अता फरमा। शजरे इस्लाम के लिए अहले बैत का थार और उनके गुलामों ने जो करबला की सरजमीन पर खून बहाया है, या अल्लाह उस मुक़द्दस खून के वास्ते से इल्तिजा करते हैं इस मुल्क पाकिस्तान में हुसैनी निज़ाम नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, अल हक़्क़ु वला युला, हक़ को बुलंद करना है, अल हक़्क़ु यालू वला युला, ये बुलंद है और बुलंद रहने के लिए क़यामत तक के लिए आया है, लेकिन इसकी बुलंदी में हमें भी मेहनत करने की और कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। और या इलाहुल आलमीन, जितने भी अहबाब यहाँ पर हाजिर हैं, सबकी कल्बी दुआओं को मुस्तजाब व मकबूल फरमा, और जितने भी मूवी मेकर्स अहबाब हैं, इनके रिज़्क़े हलाल में मज़ीद खैर व बरकत नसीब फरमा, और जितने भी यहाँ पर हमारे मेहमान तशरीफ लाए, सबका आना जाना कबूल मंजूर फरमा। जहाँ जहाँ से भी चल के जो जो अहबाब आए हैं, सबका नेकी की तरफ उठने वाला हर हर कदम अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा, और शहादत का इन सब की कल्बी दुआओं को कबूल फरमा। और या इलाहुल आलमीन, हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत कुबरा हम सबको नसीब फरमा। जनाबे हमारे सीओ साहब जवाद गोंदल साहब और उनके साथ हाजी मोहम्मद अंसारी साहब, शाह साहब और अल्लामा इरशाद साहब और दीगर जितने भी अहबाब यहाँ पर जो हर वक्त महफिले मिलाद का और महफिले अहले बैत का एहतमाम ज़ौक़ शौक़ से करते हैं और करवाते हैं, या अल्लाह इनको भी मज़ीद दर मज़ीद खैर व बरकत अता फरमा।